मोर समस्त प्रिय छात्र छात्री माने तुम समस्त को पुणी थे तुम प्रिय यूट्यूब चैनल एसएस ओडिया एकेडमी को स्वागत। पिला माने तुम जो रही क्रीड़ांगन तो क्रीड़ांगन आज आम देखा ये वीडियो रे प्रोजेक्ट वर्क बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। ए टॉपिक को फास्ट टू शेष पर्यंत भल भाव में देख आदौ स्किप नक जहाद्वारा कि तुम ठीक भाव में कर जो प्रोजेक्ट वर्क रही आउटडोर गेम्स आउ इनडोर गेम्स। तेणु तुम मैंने जेकोसी गोटे आउटडोर गेम को नहीं पार बा इनडोर गेम को नहीं पार एवं से विषय रे भल भाव में आम किभली करिकी अधिक रु अधिक नंबर रखिबा सार मैंने आमको अधिक रु अधिक नंबर देबे एवं आम A1 ग्रेड बा B1 ग्रेड आम हासिल करिपरिबा से विषय रे आम प्रत्येक खाली क्रीड़ांगन नुहे साहित्य होजनी जिज्ञासा प्रत्येक वीडियो आम देखा एवं भल भाव में प्रोजेक्ट वर्क करवा। तेणु वीडियो को जो मैंने भी नुआ कर देखुच चैनल को निश्चित रूप गोटे सब्सक्राइब कर रख पाखर थी ऑल द बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दियो जहाँद्वारा कि मुझे जो भी वीडियो तुम अधिवेशन संक्रांत में हो प्रोजेक्ट वर्क को लेकिन हो अपलोड करी तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन तुम पाखे पहुँची पार। आउ जो मैंने कहूँ सारा वीडियो कहीं ना अधिवेशन वाइज वीडियो अच्छी तुमने चैनल को जाइए विजिट करके सर्च करके देखिपार क्रीड़ांगन में अच्छी जिज्ञासा अच्छी। तेणु वीडियो को देखा सहित बहुत मात्रा रे शेयर कर सांग सहित से उपकृत हूँ। चल आज वीडियो को आरंभ करवा। देख कौन रही ना क्रीड़ांगन देख कि गेम ना आउटडोर गेम्स इनडोर गेम्स भी नहीं पार आउटडोर गेम्स मुझे तुम क्रिकेट नहीं पार फुटबॉल नहीं पार टेनिस नहीं पार बैडमिंटन रग्बी हॉकी एगुड़ा सब है आउटडोर और तो घर बाहर खेला होता खेल। तो को क्लास ना नवम श्रेणी प्रोजेक्ट वर्क एमती कले तुम 100% नंबर रहिबो। तुम स्कूल गोटे सुंदर चित्रटे करदेव तापर आउटडोर गेम आम नहीं आउटडोर गेम हिसाब से एगुड़ी को बाछीचे से भितर तुम जेकोसी गोटे विषय लिखिपार। इनडोर गेम्स कैरम रही चेस रही लूडो रही टेबल टेनिस रही तापर गोटे सुंदर देख मु फोटोटे नहीं कहीं मु आउटडोर खेल हिसाब से फुटबॉल को नहीं फुटबॉल मोर चॉइस तुम जहाँ चॉइस थी तुम ताऊपर प्रोजेक्ट वर्क कर मु फुटबॉल उपर फास्ट प्रोजेक्ट वर्क कर परवर्ती समय आउ क्रिकेट हॉकी आउपर प्रोजेक्ट वर्क मुझे आसबि कैरम चेस एगुड़िक मुझे आसबि। देख गोटे टीम से माने खेलियापाई किभली प्रस्तुत होउछंती खेल चलची हेड बॉल मुंडरे मारुची दुईटा टीम खेल खेलुछंती। तापर आसवा सूचीपत्र को देख सूचीपत्र तुम ये सुंदर भाव में सूचीपत्रटे कर क्रमिक संख्या विषय पृष्ठा संख्या क्रमिक संख्यार सीरियल नंबर 1 2 3 4 पकई पार विषय रे फास्ट आम कौन लिखिले सेटा लिख पृष्ठा संख्या केत नंबर पृष्ठा सेटा अच्छी लिख केत पृष्ठा भितर अच्छी लिख जेहेतु तुमने जब अलग करने चाहूँ ताने सूचीपत्र अलग हम से मुझे सूचीपत्र लिखी मेनसन करना आ मुझे जोटा कर तुम से कर मुझे जहाँ लिखी तुम से अनुसार लिखिदे पार। देख आम फास्ट 5 नंबर क देजी कौन आम जो स्टेप बाय स्टेप कर आनिबा तो जो प्रोजेक्ट वार आम करुचे क्या विषय ना फुटबॉल विषय तेना फास्ट देजी तुम्हें खेलुथिबा जेकोसी गोटे आउटडोर खेल विषय वर्णना कर है यहाँ जे हम जेकोसी गोटे आउटडोर खेल विषय वर्णना कर मु गोटे लिखिली आउटडोर खेल है फुटबॉल उत्तर कौन तार संक्षिप्त इतिहास आम जाना फुटबॉल खेलर जन्मस्थान इंग्लैंड फुटबॉल को सकर बोली कहती आडाम नामक जड़े लोक गोटे सेऊ साहाଯ୍ୟରେ ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
କ୍ରମେ ଚମଡ଼ା ଖୋଳରେ କନା ରଖି ଖେଳାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଡର୍ଫଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 217ରେ ଏ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର ପଡ଼ିଆରେ ଏ ଖେଳ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ 330 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ 200 ଫୁଟ ଓସାର ଅଟେ। ପଡ଼ିଆର ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟି ଗୋଲପୋଷ୍ଟ ଥାଏ। ଖେଳିବା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦୁଇ ଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଉଭୟ ଦଳରେ 11 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଖେଳାଳି ଥାନ୍ତି। ଗୋଲରକ୍ଷକ ଗୋଲପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଦଳର ମୁଖ୍ୟକୁ ଅଧିନାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତି। ଜଣେ ଗୋଲପୋଷ୍ଟକୁ ଜଗି ରହେ, ତାକୁ ଗୋଲ ରକ୍ଷକ କହନ୍ତି। ତାହା ଆଗରେ ଦୁଇ କଡ଼କୁ 2 ଜଣ ଖେଳାଳି ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଖେଳାଳି 3 ଜଣ ଓ ସବା ଆଗରେ ସେଣ୍ଟର ଫରୱାର୍ଡ଼ 5 ଜଣ, ଏଭଳି 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଖେଳାଳି ଏ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଓ ରେଫରିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟସ୍ ପକାଯାଏ। ଯିଏ ଟସ୍ ଜିତେ ସେ କେଉଁ ପଟେ ଖେଳିବେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 45 ମିନିଟ୍ ଖେଳ ହୁଏ, ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ। ଏହାପରେ ଆଉ 45 ମିନିଟ୍ ଖେଳ ହୁଏ। ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଖେଳ ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରିଲା ବା କେହି ଜିତିଲେଣି ବା ହାରିଲେଣି, ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ ଯଦି ଖେଳ ଅମୀମାଂସିତ ରହେ, ଟାଇବ୍ରେକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଫଳ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ରେଫରି ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। 2 ଜଣ ଲାଇନ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରେଫରିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଗୋଲ୍ ଜଜ୍ ଓ ସହକାରୀ ରେଫରିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ। ରେଫରି ହୁଇସିଲ୍ ବଜାନ୍ତି। ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଗୋଲ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ ଦିଏ ସେ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେ। ଗୋଟିଏ ଦଳର ଖେଳାଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଖେଳାଳି କେଉଁ ଦଳର ତାହା ଜାଣିହୁଏ। ପିଠିରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖେଳର କେତେକ ନିୟମ ଅଛି। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ବଲ୍ଟି ଖେଳରେ ଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ହାତରେ ମାରିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ହୁଏ। ପେନାଲ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲରକ୍ଷକ ହାତରେ ବଲ୍ ଧରି ପାରିବେ। ରେଫରିଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆରୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫ୍ରି କିକ୍ ମରାଯାଏ। ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ପେନାଲ୍ଟି କିକ୍ ଓ କର୍ଣ୍ଣର କିକ୍ ମାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆଉଟଡୋର୍ ଖେଳରୁ ଶିଖୁଥିବା ଜୀବନ କୌଶଳ ଏବଂ ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା, ମୌଖିକ ଏବଂ ଅଣମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସହଯୋଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ। ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଭାବନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଯଥା କୋଚ୍, ରେଫରି ଏବଂ ବିରୋଧୀ। ଫୁଟବଲ ପ୍ରକୃତରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଖେଳାଳିମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦଳ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଫୁଲଫିଲ୍ ବା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ବେଳେ ସେମାନେ କିପରି ଥକ୍କା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରିବେ ତାହା ଶିଖନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ମୋତେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ବନ୍ଧୁତା, ସହଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତତ୍ସହିତ ଏହା ମୋତେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହିତ ନୂତନ ଉର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଗରେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ତୁମେ ଖେଳୁଥିବା ଆଉଟଡୋର୍ ଖେଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ? ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଖେଳୁଥିବା ଫୁଟବଲ ଏକ ଆଉଟଡୋର୍ ଖେଳ ଅଟେ। ଏହି ଖେଳକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖୁ। ଏହି ଖେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେତେକ ଗ୍ରାମର ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଖେଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଖ୍ୟାତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ତଥା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି ବଲ୍, ବୁଟ୍, ଜର୍ସି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ।
ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏକଥା ଆଣି ଇନଡୋର ଏବଂ ଆଉଟଡୋର ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା ନା ତୁମ ଜୀବନରେ ଖେଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଦେଖ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇନଡୋର ହେଉ ବା ଆଉଟଡୋର ହେଉ ଖେଳ ଖେଳିଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୟାରମ୍, ଚେସ୍, ଲୁଡ଼ୁ, କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ ଓ ହକି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏହା ମୋତେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ଅଳସୁଆମୀ ଗୁଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ମନ ମୋର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଏହା ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ଏହା ମୋତେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି ତଥା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବନାରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ତେଣୁ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦେଖ ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉଅଛି ଯେ ଯିଏ ତୁମର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ ବା କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ପଢ଼ାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବ। ତ ନାଇଁ ଏଠି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଆମେ କାହା ନାଁ ଦେବା ନା ଏଇଟା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ନାଁ ଦେବା କାହାର ନା ସେ ପିଲାର। ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଆମୀ ଶ୍ରେଣୀ ନବମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 18 ଆକାଂକ୍ଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଜେନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ସାରିଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଯିଏ ସେଇ ବିଷୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ଏଠି। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ନିଜ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଯିଏ ତୁମକୁ ସେ ବିଷୟ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ହେଉ ସାହିତ୍ୟ ସୂଚନୀ ହେଉ କୌଶଳ ହେଉ ଜିଜ୍ଞାସା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ମୋର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଜେନାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆକାଂକ୍ଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଠି ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଦେବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନର ପ୍ରଥମ ଦେଖିଦେଲେ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି